सतनाम श्री वाहेगुरु। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। पूरा प्रभ रतिया पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ। सुख तेरा दिता लहीए। सुख तेरा दिता लहीए। तेरा सुख तेरा दिता लहीए। तेरा दिता लहीए। तुद पावे ता नाम जपावे। पावे ता नाम जपावे। तुद भावे ता नाम जपावे। तुद भावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहीए। सुख तेरा दिता लहीए। सुख तेरा सुख तेरा दिता लहीए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जो जन तुम्हारी भगत करंते तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता जो जन तुम्हारे 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 भगत करंते तिनके काज सवारता काज सवारता तिनके काज सवारता काज सवारता काज सवारता काज सवारता तिनके काज सवारता काज सवारता तिनके काज सवारता काज सवारता
सवारता तिनके काज सवारता, काज सवारता तिनके काज सवारता, काज सवारता तिनके काज सवारता, काज सवारता तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता, तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता, जन तुम्हारे भगत करते तिनके काज सवारता, जो जन तुम्हारे भगत करते तिनके काज सवारता। भगत तिनके काज सवारता, जो जन तुम्हारे भगत करते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। जुग हो जुग टल धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ महाराज जी की बख्शिश दोहराओ, कोई भी रसना वांझी ना रवे, गज के फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। अपार रहमत सतगुरां दी बख्शिश होई है। गुरमुख परिवार सरदार हरबंस सिंह जी ने सतगुरां दा ओट आसरा तके अपने गृह विखे तुरकी बाणी दे जाप आरंभ करवाए सन, जिन्हां दे आद तो मद, मद तो संपूर्णता ही भोग पाए गए, अनभोग तो परंत जो सतगुरां दा फरमान है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगे मत स्यों जाएंदा। सो हरि जस कीर्तन गुरमुख प्यारे कुछ क समा हाजरियां भरनियां ने। संगतां नूं बेनती, जिहड़ी संगत सेवकां दे गृह हजे तक नहीं पहुंची, तकरीबन 10:30 बजे भाई समाप्ति हो जानी है। सो भाई समय सिर पहुंचण दी कृपालता करो। रात आपां विचार कर रहे सां, वड भागी हर संगत पावै, वड्डियां भागां वाले लोग होंदे ने जिहड़े संगत विच आके बैठदे ने। और गुरबाणी दा फरमान है, सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सूख नाम अर शोभा, चिंता लाहे हमारी। एक गुरु दा दर ऐसा है, जिहड़ा मनुख गुरु दे दर ते आउंदा है ते महाराज कहंदे सतगुर आयो शरण तुहारी। और सतगुरां दी शरण विच आके आउंदा की है, हासिल की हुंदा है, मिले सूख नाम अर शोभा, चिंता लाहे हमारी। अपने पिंडां च गुरु घर बने ने, जे गुरुद्वारा साहिब विच 2 मिनट जाके बैठिए ना ते मन नूं शांति आउण लग जांदी है। और महाराज कहंदे सुख प्राप्त हुंदा सतगुरां दी शरण विच आके, मिले सुख नाम और शोभा, चिंता लाहे हमारी। और जिहड़ियां सगलियां चिंतावां ने वो प्यारिओ दूर हो जांदियां ने।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਜ ਸਿੱਖਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਆ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਤ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਹੇ, ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਏ, ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਜੈਸੇ ਰਤਨਾ ਪਰਖ ਹੋਤ, ਸੁਨਤ ਸੁਨਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਪੰਡਤ ਵਿਖਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਸੁਨਤ ਸੁਨਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੈ, सुंगत सुंगत सुधा जैसे तो सुबासी होत, गावत गावत जैसे गाए नगनीन है। एक दिन कहते सुंगदिया सुंगदिया महकां दी पछाण हो जाती है, खुशबू दी पछाण हो जाती है। महक आउंदी गावत गावत जैसे गाए नगनीन है। गाउंदिया गाउंदिया चंगा संगीतकार बन जाता है, चंगा गायक बन जाता है बंदा।
लिखत लिखत लेख जैसे तो लेखक होत बंदा लिखदा रवे कलम लैके ते एक दिन चंगा राइटर भी बन जाता है। ये भाई गुरदास साहब दे बचन ने। लिखत लिखत लेख जैसे तो लेखक होत चाखत चाखत तैसे भोगी रस भीन है लास्ट पंक्तियां विच निचोड़ कढ़िया है। भाई गुरदास साहब फिर कहते ने चलत चलत तैसे पहुंचे टकानो जाए खोजत खोजत गुर शब्द लवलीन। कहते चलदा जा जेड़ा पेंडा ये तय करदा जा एक दिन असल टकाना आ जाएगा। खो सतनाम श्री वाहेगुरु। ओ किते आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे आवेगा जी असल ठिकाना रात रहिए चल दे आवेगा जी असल ठिकाना गिलास रहिए चल दे। आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे किते आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे आवेगा जी असल ठिकाना मंजिला रहिए चल दे आवेगा जी असल ठिकाना मंजिला रहिए चल दे। कद आवेगा जी असल ठिकाना मंजिला रहिए चल दे दिन रात जी रहिए चल दे दिन रात जी रहिए चल दे दिन रात जी रहिए चल दे ओ दिन रात जी रहिए चल दे दिन रात जी रहिए चल दे दिन रात जी रहिए चल दे किते आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे आवेगा जी असल टकाना दिन रात रहिए चल दे आवेगा जी असल ठिकाना दिन रात रहिए चल दे कद आवेगा जी असल ठिकाना दिन रात रहिए चल दे कद आवेगा जी असल ठिकाना दिन रात रहिए चल दे कद आवेगा जी असल ठिकाना दिन रात रहिए चल दे। चलत चलत तैसे पहुंचे टकानो जाए खोजत खोजत गुर शब्द लवलीन। एक दिन चलदिया असल टकाना आ जाएगा जदों तेरा फिर गुरु दे नाल मिलाप होएगा। पर ये जिहड़ी समझ है ना प्यारिओ ये जिहड़ा ज्ञान है वो मिलना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोलों।
ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੂ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਪਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਛੱਪਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਰੋਲਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਸੂਈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਸੂਈ ਤੇਰੀ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ, ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਇਹ ਹਾਲੀਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੀ ਖੁੱਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੋਰ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਮਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੀਦਾ, ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਉੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ। ਦਰਖਤ
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਖਰਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਮ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਭਾਣਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੀਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਆਖਦੇ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਨਾ। ਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕਿਓ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵੀ ਥੱਕਿਓ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕਿਓ ਨਾ। ਵੇਖਣਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੱਕਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਤੇ ਜਿਹਬਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਅਨੇਕ ਰੋਗੀ ਆਵਤ ਹੈ ਵੈਦ ਗ੍ਰਹਿ। ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਰੋਗ ਤੈਸੋ ਔਖਦ ਖਵਾਵਈ। ਸੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਅਨੇਕ ਰੋਗੀ ਆਵਤ ਹੈ ਵੈਦ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਰੋਗ ਤੈਸੋ ਔਖਦ ਖਵਾਵਈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਦਾਤਾ ਪਾਸ ਜਨ ਅਰਥੀ ਅਨੇਕ ਆਵੈ। जैसे राज द्वार लोग आवत है सेवा निमित्त। जोई जाई जोग तैसी टहल बतावई। और आखदे ने राजे दे कोले किसे सेठ धनाड़ बंदे दे कोले अमीर बंदे दे कोले कोई नौकरी मंगण जांदा, पर जिहो जिहा जिस विच हुनर हुंदा ओहो जी उसनूं नौकरी प्राप्त हो जाती है। जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवे। जोई जोई जाचै दे दे दुखन मटावई। फिर कहंदे ने जिवें दाते दानी पुरुष है कोई, और दानी पुरुष कोले दुखियारे गरीब मंग मंगण जांदे ने, पर जिहो जी मंग मंगदे ने ओहो जा कुछ प्राप्त हो जांदा है और गरीबी उन्हां दी दूर हो जाती है। और लास्ट पंक्तियां विच भाई गुरदास साहब जी ने जिक्र किया भावना ते शरधा ते डॉक्टर कोल जिहो जी दवाई लांगे दवाई मिल जाएगी। सेठ बंदे कोल वड्डे बंदे कोल नौकरी मंगण जावांगे, जिहो जिहा हुनर होएगा नौकरी मिल जाएगी। पर सतगुरु जी दी शरण विच ते भाई गुरदास जी लास्ट पंक्तियां च कहंदे ने तैसे गुर सरन आवत है अनेक सिख। बड़ी भीड़ लगी रहिंदी है। हरमंदर सब चले जाओ, पटना सब चले जाओ, बड़ियां भीड़ां लगियां ने गुरु दरबार विच जाण दे वास्ते, मत्था टेकण वास्ते, नमस्कार करन वास्ते। ते भाई गुरदास जी कहंदे तैसे गुर सरन आवत है अनेक सिख। अनेक संगतां होंदियां ने, पर जैसो जैसो भाओ तैसी काम
ਨਾ ਪੁਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ। 100% ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਬਾਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਬਾਸੂ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਭੈੜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਲਾਹਾ ਕੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲਣ ਵੀ ਪਾਠ जब आगे बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता गुरबानी श्री सुखमनी साहिब की आ गई। वो दस रहे, अपने मूहों दस रहे है। जदों शाम का वक्त होया, कहते सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा है। और आखन लगा, मैं ढूह ला के बैठा होया और मैनू कन्ना तो भी सुनना बंद हो गया। और उसकी श्रद्धा बन गई, भावना बन गई। और आखन लगा, जदों मैं बैठा, मैं अपनी घर वाली दी ढूह ना ढूह ला के बैठा होया, सहारा लिया सी। और आखदा है, मेरी 15 सालां दी लड़की, उन्हें मन विच सोचिया मेरे माता पिता जा तां विआह वेले दी फोटो है, जां हुण कट्ठे बैठे ने, बापू ने बचना तां है नहीं, बचना तां है नहीं, कैंसर दा रोग है, क्यों ना फोटोआं खिच लवां। वो कैमरे विच फोटोआं खिच रही है। फोटोआं खिचदे खिचदे उधर गुरबाणी दा पाठ हो रहा। कहंदे दुधिया कलर दी जोत, दुधिया कलर दी वो धन गुरु ग्रंथ साहब दे विचों निकली ते इंदर मोहन भारतवाज दे खब्बे जड़े कन्न विच पै गई और सुनना शुरू हो गया। और दूसरी जोत निकली, वो जड़ा सज्जा कन्न सी ओदे विच पै गई। और कहंदा सुनना मैनू फुर्ती एक प्राप्त हुई, जिवें ताकत शक्ति मिलदी कोई। हुण आखन लगा, वो जोत दियां फोटोआं वो मेरी बच्ची ने खिच लईयां, वो मेरी बच्ची ने खिच लईयां। फिर कहंदा
ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸੂ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੇ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਗ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਘੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਦੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਘੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਏ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੈਦਾ, ਸੈਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਟੁੱਟੀ ਜੀ, ਬੇੜੀ ਉਸ ਦੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਏ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਸਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਭਾ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
और मन विच बहबलता है, मन विच बैराग है भी वो समा वो वक्त कदों आएगा जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मैनू दर्शन होणगे। और बैठा है गुरमुखो प्यार दे अथरू केरदा, प्यार वाले अथरू। आ जदों अपने घरां विच कोई खुशी हुंदी है ना, खुशी अचानक प्यारे देखो जिस बीबी दे घरे 8-9 साल बाद पुत्र दा मूँह वेखण नूं मिलदा है, वो फिर कहंदे खुशी दे हंझू आउंदे ने अखां दे विचों, खुशी दे हंझू। सारी उम्र एक छपरी विच कट्टी होवे, जदों उस दा घर सुंदर बनदा है अपना घर वेख के अखां चों हंझू आउंदे ने, क्योंकि खुशी हुंदी है, खुशी हुंदी है। ते पर उस दे मन विच विराग है, सोचदा मन विच कदों दर्शन होणगे, कदों रुत आएगी भी मैनू कलगीधर दे दर्शन होणगे। ओ कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। सब आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। मेरे प्यारे होणगे दीदार गुरां दे, बाबा बाबा होणगे दीदार गुरां दे। मेरे प्यारे होणगे दीदार गुरां दे, बाबा बाबा होणगे दीदार गुरां दे। मेरे प्यारे होणगे दीदार गुरां दे, बाबा बाबा होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। मन लोचे तरसन अखियां, लोचे तरसन अखियां, लोचे तरसन अखियां। मेरा मन लोचे तरसन अखियां, लोचे दर्शन अखियां, लोचे दर्शन अखियां, लोचे दर्शन अखियां। मेरा मन लोचे दर्शन अखियां। ओ मन लोचदा तरस दियां अखियां, तेरियां दीदारियां नूं। मन लोचदा तरस दियां अखियां, तेरियां दीदारियां नूं। मन लोचदा तरस दियां अखियां, तेरियां
ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹਿਬਲਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਬੇੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਰਖੂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਤ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ? ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਮਲਾਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ, हर दर्शन का चाऊ है। इधर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का तखत सजिया और संगतां दर्शन कर रही ने। और महाराज जी कहंदे भाई दया सिंह जी नूं, महाराज जी तखतां तो उठे इको दम। उठे कातों? इधर सैदा मलाह कहंदे धुप पै रही है, बहुत गर्मी पै रही है, जेठ का महीना और गर्मी बहुत ज्यादा। ये बेड़ी साफ करदा 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 कहंदे गिर गया, नाम ध्यारिया, धुप पैण करके बेहोश हो गया। इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तख्तां तो उठे इको दम और महाराज जी आखण लगे दया सिंह जी नूं घोड़ा बाहर कड्डो, हुणे दरिया ते जाना है। आखो सतनाम। महाराज जी दे नाल सिंह सन 21 सिंह, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल, और बाजा वाले सतगुरु जी जानदे ने, ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। आखण वालियां दियां गल्लां मूँह ते कुछ हुंदे ने पर पिठ पिछे कुछ हुंदे ने। अज इन्हें मूँह ते गल कीती सी भी अच्छे दिन आएंगे, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। मूँह ते गल कीती सी अच्छे दिन आएंगे, ते भाई गुरदास जी का जिक्र याद आ गया। कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टा है, सप्पै दुध प्याली है विष मूहों सटै। सप नूं जिन्ना मर्जी दुध पिया लो, मारना तो डांगी है, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। हुण सप नूं दुध पियाया, मोदी जिहड़ा नाग है इनू दुध पिया दिता, इन्हें कीता कि डंग मार रहे, डंग मार रहे। हुण किन्ने किसान बैठे ने धरने ते, और किन्नी 190 की गिनती हो गई शहीद होए ने, 190 की गिनती। हक वास्ते खड़े ने किसान। इत्थे ना प्यारिओ एके दी लोड़ है, एके दी। 2 जीरोआं पा देवो उदा कोई मतलब नहीं। जीरोआं तो पहला एक एका ला दो, 100 बन जाएगा। आखो सतनाम। कीमत पै जाएगी, कीमत पै जाएगी, ओदी कीमत पैगी। जिहड़ा एक है ना एका प्यारिओ, आखदे बापू संसार तो जान लगा, कैदियां च पढ़दे हुंदे सी। और बापू संसार तो जान लगा, जांदा जांदा कह रहा बच्चिओ एकमिक हो के रहो। और 4 डंडे मंगाए
ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਏਕਾ ਹੀ ਹੈ। 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸਿਆਲ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੋ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਈਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਾਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਊ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਈਏ? ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਨਾ ਭਈ ਕਤਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਗਾਉ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਏਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਸਭ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਟੇ 'ਚ ਰਿੜਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਏਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 190 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੋਲੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਏ, ਹਜੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੀਂਦਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਲਈਏ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਨੀ। ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਊ ਫੌਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੜੀ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ 15, 10:30 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਰਖੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੂਕ
ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ 21 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਮਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਆਖਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੈਦਿਆ ਉੱਠ ਓਏ, ਉਹ ਸੈਦਿਆ ਉੱਠ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, जैसा सुनिया प्यारा मेरा, सुनिया प्यारा मेरा, सुनिया प्यारा मेरा, सुनिया प्यारा मेरा। जैसा सुनिया प्यारा मेरा, 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 जैसा सुनिया प्यारा मेरा। जैसा सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल वेख लिया, सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल वेख लिया, सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल वेख लिया, सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल देख लिया। जैसा सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल देख लिया, जैसा सुनिया प्यारा मेरा मैं अखां नाल देख लिया। जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का, हर नामो मंतर दृढ़ाएंदा कट्टै हूँ मैं, जन नानक सतगुरु तिना मिलाया तुरे पया संजोग। जदों दर्शन हो गए, दर्शन करके सैदा मला निहाल हो गया। मैं निहाल दातिया, मैं निहाल दातिया, तू ता शाहां दा शाह, मैं कंगाल दातिया। और महाराज जी कहने लगे, ओ सैदिया वेखी जाएगा कि दरिया दी सैर भी कराएगा। और टुट्टी जी बेड़ी भावें सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बेड़ी दे विच सवार, नाल गुरमुख प्यारियो सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे सवार होए बेड़ी दे विच, बेड़ी दरिया विच ले गया, चप्पू मारदा है और बेड़ी नू घुमाई जा रहे हैं। शाम दा वक्त हो गया, 5 दा टाइम, 6 दा टाइम, जो भी सी उस वक्त। और आखदे दरिया दे विच ही घुमाई जा रहे, विच ही घुमाई जा रहे। और महाराज जी कहंदे, भाई बन्ने भी ला हुण बेड़ी नू, किते इस बेड़ी नू किनारे भी ला। और चप्पू मारी जा रहे हैं, बेड़ी नू घुमाई जा रहे हैं। चप्पू मारदा बेड़ी ना बन्ने लावे, तेरे विचों रब दिसदा। महाराज मेरे अंदर दी जिहड़ी बहबलता है, बहबलता अंदर ली वो हजे रजी नहीं। और फिर कहंदे जदों दरिया ते जिहड़े किनारे ते जाके बेड़ी लगाई। और महाराज जी भाई दया सिंह नूं कहंदे, मजदूर है, गरीब है, इदां कर मोहरां दे दे इनू। सैदे मलाह नूं भाई दया सिंह ने मोहरां दित्तियां और भाई सैदे ने मना कर दिता, महाराज मैनू मोहरां दी लोड़ नहीं कोई। और नाले मलाह तो कदों पैसे लेंदा है? जे डॉक्टर दे कोले डॉक्टर दवाई लैन आ जावे तो फिर डॉक्टर माया थोड़ा लेंदा। और मलाह तो कहंदा
ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 21 ਸਿੰਘਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੈਦਿਆ ਆ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ, 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਲਈਏ। ਉਹ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੈਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੈਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰਨ ਤੇਰੀਆਂ। 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰਨ ਤੇਰੀਆਂ। 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀਆਂ। 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀਆਂ। 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਸੈਦਿਆ, ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਔਰ ਸੈਦੇ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਭੇਖੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚ ਚਲੀ ਗਈ,
ਉਹੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਮ ਰਾਮ ਕਹੋ वो रहीम कहे, मतलब तो उसकी चाप रहे। तुम जोगी हो वो जंगम है, मतलब तो उसकी राह पर है। क्यों लड़ते हो नादान बंदे, तेरी सब खेम ख्याली है पेड़ की जड़। एक वही हर मजहब डाली डाली है। इत्थे एक बंदा खड़ा कर दो संगत च, एक बंदे नू कोई फुफड़ कहूगा, कोई चाचा कहूगा, कोई ताया कहूगा, कोई पापा कहूगा। बंदा एक है पर उहदे नाम वखो वखरे। रब एक है, मजहब वखो वखरे। कोई आखे राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवै गोसाइया, कोई अलाए। कोई अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, कोई राम कहंदा, कोई वाहिगुरू कहंदा, पर रब एक है प्यारे। रब एक है, मजहब वखो वखरे। इस करके सोच कईयां दी बड़ी माड़ी हो गई है। हुण सोचिया जावे ते औरंगजेब मुसलमान है, और जे सोचिया जावे जिन्हां ने हरमंदर साहब दा नींह पत्थर रखे है भाई साईं मियां मीर, वो भी तो मुसलमान ही सी। आखो सतनाम। गल तो सोच का फर्क है ना प्यारे हो, सोच किधर है। सोच ते डिपेंड करदी गल भी बंदे दी सोच की है। इस करके मजहब माड़े नहीं, ते पर इन्हां ने सोच नू खत्म करने का बड़ा यतन किया, ते पर सोच खत्म नहीं हुई। ਉਹੀ सोच अगे वधदी वधदी धन गुरु अर्जन देव महाराज तक आ गए, और गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शहीद भी किया। फिर धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने डंडा भी चकिया। आखो सतनाम। फिर डंडे की भी लोड़ पैंदी है। भंग भुंग घोटने को, मूर्ख के ठोकने को डंडा प्रधान है। वग वुग चारने को, बालक डरावने को, कुत्ते के हटावने को डंडा प्रधान है। फल फूल झाड़ने को, तस्कर के तारने को डंडा प्रधान है। अब बच्चा जे स्कूल च ना जावे, मां ने 1 रुपया दिता, पुत चला जा, कहंदा मैं नहीं जाता, 10 रुपये दिते। चलो अज दा ते समा यह है भी फोन विच पबजी गेम खेड लै, फिर तो चला जाएगा। आखो सतनाम। फोना ने भी उजाड़ दिता प्यारे, बिरतियां नूं हिला दिता। और जे बच्चा कहते स्कूल च ना जावे, 10 रुपये दिते गया नहीं, फिर प्यो जदों डंडा चकदा है ना, उदों ही पता लगता भी स्कूल चला गया। आखो सतनाम। वग वुग झाड़ने को, फल फूल झाड़ने के, तस्कर के तारने को डंडा प्रधान है। कहत बिहारी राम, डंडे का जहान सब, जिस हाथ डंडा तिसका ही मान तान है। जिदे हाथ डंडा है, हुण किसानां दे हाथ डंडा है ना, ते मान तान तो होना ही। आखो सतनाम। फिर मान तान तो होगा। हुण दिल्ली डंडे लैके बैठे ने, ये सिखाया किन्ने? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन याद आ गया मेरे। महाराज का बचन है, कहते को किसी को राज ना दे। गुरमुखो कोई किसी को राज नहीं देता, जो ले है निज बल से ले। और 52 हुक्मनामे महाराज ने बख्शे ने, और 52 हुक्मनामियां दे विच एक हुक्मनामा ऐसा है, गुरसिख ने राजनीति पढ़नी है।
राजनीति गुरसिख ने पढ़नी है, सिखाया गुरु गोबिंद सिंह महाराज। फिर गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी हुई, डंडा चकिया किना ने? गुरु हरगोबिंद पातशाह ने। फिर सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने चांदनी चौक हिंदुओं की रखिया करने वास्ते, जिमें आ पहाड़ी राजे सी ना जेड़े, ये ग्वालियर के किले विच कैद सन, और धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने छड़ाया 52 कलियां वाला चोला सवा के। फिर यही सी प्यारिओ जेड़े वजीद खान नाल मिल गए, वजीद खान नाल मिल गए। और गुरमुख प्यारिओ फिर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदुओं का जंजू बचाने दे वास्ते अपने सीस का बलिदान दिता। ये मोदी भुल गया इस चीज नूं, हिंदुओं का धर्म बचाया। जे गुरु गोबिंद सिंह जी संसार ते ना हुंदे ते संसार दे विच अल्लाहू अल्लाहू ही होनी सी। आखो सतनाम। छाए जाति एकता अनेकता, बुलाए जाति होवती कुचीलता कुतेबन। कुरान की पाप पर भक जाते, धर्म कुसक जाते, वर्ण गुरक जाते, सहज विधान की देवी देव देहरे। संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करुणा निदान। जे बाजा वाले सतगुरु ना होंदे, इन्हां नूं तां जिहड़ा बाजा वाले दा देण प्यारिओ दे नहीं सकदे, ये दे नहीं सकते देण। और इस करके फिर प्यारिओ जदों धन गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी हुई, भाई जैता सीस लैके आया, महाराज ने बचन किया। वो जैत्या किसी ने हां दा नारा नहीं मारिया। महाराज जी आपदियां दी ते बगानियां दी पछाण ही नहीं सी कोई। महाराज कहंदे जैत्या ऐसा पंथ खालसा साजूंगा ना, लखां दे विच खड़ा कहेगा कि मैं सिख नहीं, दुनिया दे लोग कहणगे सिंह है गुरु गोबिंद सिंह दा। आखो सतनाम। सिंह है प्यारे। उस टाइम नहीं, महाराज जी ने 14 जंगां अपने जीवन विच लड़ियां ने, ते कुल 42 साल की उम्र विच महाराज जी, और 14 जंगां दे विच महाराज जी ने कदे पहल नहीं की। और जेड़ा आया उन्होंने तो चाह पानी छकाना ही पैंदा है। आखो सतनाम। जेड़ा चढ़ के आया उन्होंने चाह पानी जरूर छकाया। फिर और प्यारे ओही जेड़ी सोच है, जदों बाबा अजीत सिंह जी की शहीदी हुई ना, उदों महाराज जी ने बचन किया सी, अजीत सिंह बड़ा चंगा किया तू आप आया अगे, आने वाला समा आएगा जे सिख कौम दे भीड़ पेगी ना, और नौजवान ने जेड़े वो अगे हो के शहीदियां पाउणगे। ते अज सच हो रही गुरु गोबिंद सिंह जी की गल। 190 ने दिल्ली जाके शहीदी पाई है। आखो सतनाम। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है, अपने हक वास्ते लड़ना। ये तो जोश ऐटोमैटिकली आ जाता है। आखो सतनाम। जोश आ जाता है। इस करके प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गे बन नहीं सकते आपां, पर जिहड़े उन्होंने बचन किते ने उन्हां ते चलण दा यतन जरूर कर सकते हैं। इस करके प्यारिओ यतन करो। मैं फिर दोबारा ये गल कह दवां भी किसान भरावां दे नाल खड़ के एका बना के दिल्ली जिहड़ा नहीं गया वो भी जाओ। जिहदे कोल साधन नहीं, वो किसान जिहड़ी यूनियन है वो अपने कोलों खर्चा करके भी भेजणगे। मैं कल गलवट्टी धरने ते गया सी, उत्थे बड़े वीर भरा जो स्टेज सांभी सी गल्लां कर रहे सन, ते कई लोग घरां विच अज भी बैठे कहंदे ने की करना है जाके, ये तां जिन्हां कोल जमीनां ने वो जाणगे। आखो सतनाम। असी की करना है जाके। पर नहीं प्यारिआ, आ जिहड़े बिल 3 रद्द ना होए ते तेरा ही बुरा हाल होना है। आखो सतनाम। रद्द ना होए, इस करके हक लैन जाना है प्यारिओ। इस करके प्यारिओ एका बना के रहिए। जे एके दे विच चलांगे ते फिर सफलता बख्शनी महाराज ने, सतगुरु ने कृपा करनी है। इतनी एक विचार करदियां होया भुल्लां गलतियां
ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। जितनी भी संगत बैठी है बख्शनहार है। कोई उच्चा शब्द मेरे मुंह चो बोलिया गया होवे मैनू माफ कर दिओ कि बाहरा उच्चा शब्द बोलिया गया होवे। और सरदार हरबंस सिंह जी का धन्नवाद मैं करांगा जिन्हां ने रब वर्गियां संगतां दे मेल कराए। ते प्यारे इहो जे समागम वेखो अपराला एक जाने दा ए ते पर जिन्ने बैठे हैं लाहा सारी ले रहे हैं को सतनाम श्री वाहे लाहा सारी ले रहे हैं। रात बेनती कीती सी उमर ओहां विच लेखे दे जेड़ी याद साईं दी विच गुजरे। जेड़ी रब दी याद विच उमर लंघदी ओ लेखे दे विच उमर है। उंज भी प्यारे 2-2 घंटे मातावां भैणां सीरीअल वेखदियां रहिंदियां ने। आ पक्के टाइम बन्ने ने नाटकां दा भी गोपी वाला नाटक इन्ने तो इन्ने बजे तक चलना है, फलाना इन्ने बजे तक चलना। पर जिथे गुरबाणी की गल आउंदी है रसोई च प्रसादा तैयार करते करते नाटक ला लेंदे ने। वो प्यारिओ गुरबाणी लाया करो। जे प्रसादा बनाउंदे बनाउंदे नाम जपांगे प्रसादा छकण वाला भी नाम जपेगा। बच्चियां दा सिर पुराने समय हुंदे सी ना, जदों बीबियां बच्चियां दे सिर वाउंदे सी ना, सिर वाउंदे वाउंदे पंजां बाणियां दा पाठ कंठ करवा देंदियां सन। जे बचपन तो लगदियां सिर करदे करदे मूल मंत्र सिखा दिता एक पौड़ी, अगे अगे मां बोलदी पिछे पिछे पुत्र बोलदा। जदों दूजे दिन सिर कीता तीजी पौड़ी सुना दिती। सिख जांदे ने बच्चे। आ अनपढ़ तो अनपढ़ भी बंदा वड्डे वड्डे गीत कंठ कर लैंदा, गीत गाई जांदा। ते जदों गुरबाणी दी गल हुंदी ना और प्यारे सिर वांदियां वांदियां मातावां बच्चियां नूं पंजां बाणियां दा पाठ करवा दिंदियां सन कंठ। ते हुण बच्चा सिर नहीं वांदा, ऐ कर तू फोन च गेम खेड लै मैं तेरा सिर वाह देनी आखो सतनाम। नाम तां घरां दे विचों गायब ही हो गया, चला गया। सिमरन नहीं कोई करदा, जप तप नहीं करता। मैं अक्सर एक गल करना स्टेज ते, अजकल घरां विच बजुर्ग ने वो आखदे ने साडे बच्चे साडा आदर मान नहीं करते, साडा सत्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? जे बापू प्यारिओ अमृत वेले उठ के 2 घंटे चौंकड़ा लाएगा ना, रब दा नाम ध्याएगा, वेखण वाला पुत्र बच्चा कहेगा यार है तां मेरा प्यो है पर है साधु है, इहदी बिरती साधुआं वाली है। मैं जूं देखदा भी 2 घंटे अमृत वेले उठ के बैठदा है, मैनू किसी देहधारी पखंडी कोल जाण दी लोड़ नहीं। जे मैं मत्था टेकना होएगा अपने बापू नूं ही टेक लांगा, क्योंकि मेरे बापू दी बिरती है जिहड़ी वो साधुआं वाली है। आखो सतनाम। जे मां 2 घंटे चौंकड़ा ला के घंटा आधा घंटा चौंकड़ा ला के बैठ के सिमरन कर दीए ते प्यारे बच्चा करेगा है मेरी मां पर बिरती साधुआं वाली है, सिमरन कर दी जप तप कर दी। पर मेरी गल नोट कर लो, जे ये गल्लां अपने विच आ गईयां फिर प्यो दी दाढ़ी पुत्र कदे पुट्टण नहीं लगा, मां दी गुत्त कदे फड़न नहीं लगा। जे ये बिरती आ गई ते अजकल दा बापू अपने पोते नूं इक्को ही गल कहंदा है, जा अधिया फड़ लिया। आखो सतनाम। जा अधिया फड़ लिया। फिर इहो जी लक्षण होने ने जो जे आपां करांगे घरां विच, फिर सिखना उही कुछ बच्चिआं ने। जे प्यो गुरमुखो अपने पुत्र दे सामने दारू पींदा है ना, और पुत्र भी गलासी विच रंग घोल घोल के पींदा, कहंदा रीस कर रहे हैं अपने डैडी दी। आखो सतनाम। रीस कर रहे हैं। संभलन की लोड़ है प्यारी। बच्चा बिगड़दा कित्थों? घरों ही बिगड़दा है, बाहरों कोई नहीं बिगाड़दा। पर फिर लांभा दईदा आपां, आ रब ने करता, रब ने की करता, ये तू ही नहीं समझाया प्यारे। मां बाप पहला गुरु है बच्चे दा, पहला गुरु। मां बाप घर चों सिक्ख्या मिलनी है, घर दे विचों। इस करके प्यारिओ सिक्ख्या दो अपने बच्चों नूं, गुरु घर नाल जोड़ो। आ मेरे कोले बच्चे ने कुछ 5-7 आउंदे ने। शुरू ते मैं आया जदों, चलो वधिया बच्चियां ने गुरबाणी दी संथਿਆ की, साज सिखे ने,
ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਜੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਆਈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫੁੱਟ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਏਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਜਦੋਂ 9 ਵਜਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸਭ ਮੰਗੋ ਤਾਂਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਦਰਬਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਨਣ ਆਇਆ ਗੋ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਬਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰ ਹਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਅਵਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਰ ਹਰ ਨਾਲੇ ਆਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫੇਰ ਹਰ ਤਾਂਗ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜਿਤ ਜਿਤ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਰਾਮ ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਕੇ ਸਭ ਜਿਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਅਦੁਰ ਵਿਟੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮਿਰਾਇਆ ਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਭ ਦਿਵਾਗੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਿਨ ਕੋਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਿਤ ਕਰਿਆ ਨਹਦ ਵਾਜੇ ਰੰਗ ਸੁਨੋ ਮਨ ਵਾਗਿਆ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਦੇ ਕਵਿਤ ਜੋ ਰਹਿਆ ਪਗ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਪਗ ਪੂਰੇ ਸੁਨੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤ ਮਹਾਤ ਗੁਰ ਸੁਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਜਾਇਆ ਓਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਤਨ ਮਧੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਨੇ ਦਾ ਚਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਮੁਕਤੇ ਮੁਕਤੇ ਉਚਲੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।